નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। ગુજરાતવાસીઓ ફરી ઠંડીમાં ઠૂઠાવા તૈયાર રહેજો, કારણ કે ઠંડી હજુ ગઈ નથી। ગુજરાતમાં વધુ એક ઠંડીનો રાઉન્ડ આવશે। ઉત્તર પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, જેની અસર જોવા મળશે। તો બીજી તરફ રાજસ્થાન પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે, જેની અસરના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાશે। ગુજરાતમાં તાપમાનનો પારો 2 થી 3 ડિગ્રી સુધી ઘટવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। कारण जो है अभी जो आपका सिस्टम WD पास कर रहा है, जब पास कर जाते हैं एक वेदर होता है, फिर आने के टाइम एक वेदर होता है, टेम्परेचर फॉल राइज होता है। हम लोग भी उस हिसाब से फोरकास्ट कर रहे हैं। राइज हो अभी तो राइज होगा, उत्तर पूर्व 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल होगा, उसके आगे एनएलसी रहेगा। तो होटलमांथी कोईए वरघोड़ा पर पाणी फेंकता थयुं धींगाणुं। जी हां, सोमनाथ मंदिर पासे होटल भोला नजीक गत रात्रे लग्ननो वरघोड़ो निकळ्यो हतो। जो कि होटलमांथी कोई टूरिस्टे के कोई अन्य व्यक्तिए भूलथी वरघोड़ा पर पाणी फेंक्युं। पाणी फेंकता रोषे भराયેલા वरघोड़ाना तमाम लोको एक साथे होटलमां घुसी गया। त्यारबाद होटलना संचालको, स्टाफ सहित होटलमां रहेला तमाम टूरिस्टोने ढोर मार मार्यो। इजाग्रस्तो होटलना संचालको अने टूरिस्टने वेरावळ सिविल होस्पिટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા છે। સમગ્ર મામલે પોલીસે સીસીટીવીના આધારે ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે। તો વરઘોડાના લોકોએ હોટલમાં ઘૂસીને સંચાલક સહિત હોટલના સ્ટાફને પણ માર માર્યો। અમને ઢોર માર માર્યો છે, પૂછતા પાટુથી વાર કર્યો છે। આનો વિશે અમને બને એટલો વહેલું ન્યાય મળે એની એવી પોલીસ પાસે અપેક્ષા રાખું છું। અને ઘણા બધા લોકો એમાં પીધેલા પણ હતા અને હાલ અત્યારે હું વેરાવળ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઉં છું। તો આખો લગ્નનો વરઘોડો હોટલમાં ઘૂસી ગયો, જે બાદ તમામ લોકોને માર મારવામાં આવ્યું। વરઘોડાના લોકોએ હોટલમાં ઘૂસીને માર મારવાના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા છે। સંચાલકો, હોટલ સ્ટાફ સહિત તમામને માર મારવામાં આવ્યો। અમદાવાદમાં ગૌ રક્ષકો પર જીવલેણ હુમલો। મનોજ બારિયા પર કસાઈઓએ કર્યો હુમલો। જૂની અદાવતમાં હથિયારથી કર્યો હુમલો। 2 મહિના પહેલા ગૌ માંસ મુદ્દે કર્યો હતો કેસ। તો હુમલાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। કસાઈએ અદાવત રાખીને કર્યો છે હુમલો। પોલીસે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે। મોહમ્મદ વસીમ કુરેશી, મુબીન ખાન સકંજામાં અન્ય ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે। अन्य समाचार मोरबीथी पीजीवीसीएलनी चेकिंग टीम अने लोको वच्चे घर्षण। हळवदना मियाणी गामनो बनाव। पीजीवीसीएलनी चेकिंग टीम अने परिवार वच्चे घर्षण सर्जायुं। चेकिंगमां गयेल टीमने रोकवामां आवी। महिला अने पुरुषोए मळी एसआरपी जवान साथे करी माथाकूट। तो समग्र बनावनो विडियो वायरल थयो छे। पीजीवीसीएल द्वारा फरजमां रुकावटनो गुनो नोंधावा तजवीज हाथ धराई छे। तो स्कूल आचार्यए बाळकने बेरहमीथी मार मार्यो छे। राजकोटनी जेतपुरनी स्कूलनो बनाव सीसीटीवीमां कैद। 16મી જાન્યુઆરીનો બનાવ सीसीटीवीमां कैद थयो छे। तो जेतपुर सेंट फ्रांसिस स्कूलमां बनाव बन्यो। प्रिंसिपाले विद्यार्थीने जाहेरमां फटका मार्या। कया कारणोसर मार मार्यो ते हजू सुधी सामे नथी आव्युं। प्रिंसिपाले बाळकने 7 आड़ेधड़ लाफा झींकी दीधा। विद्यार्थीने मारवा मुद्दे कोई पोलीस फरियाद नथी थई। नडियादमां एक विधर्मी युवक द्वारा हिंदू युवती पर दुष्कर्म करता फरियाद नोंधाई छे। पोलीसे विधर्मी युवकनी धरपकड़ करी छे। नडियादना रईस जशभाई महिड़ा नामना युवके परिणित महिला साथे वारंवार दुष्कर्म गुजार्યું। साथे 10 लाख जेटला रूपिया पण पડાવી લીધા। रईस महिड़ा नडियादनो नामचीन बુટલેગર छे। पीड़ितानो पति विकलांग होवाथी तकनो लाभ लई विधर्मी वारंवार तकनो लाभ उठावतो હતો। युवतीने वारंवार परेशान करता आखरे कंटाळी तेणे पोलीस फरियाद नोंधावी। नडियाद पश्चिम पोलीस स्टेशनमां आरोपी विरुद्ध फरियाद दाखल करवामां आवी छे। पोलीसे आरोपीने साथे राखी रिकन्स्ट्रक्शन कर्युं छे। जूनागढ़ना एमएलए लाडाणीए टेकाना भावे मगफळीनी खरीदीमां भ्रष्टाचारनो आक्षेप कर्या बाद पलटो मार्यो। अरविंद लाडाणीए दिलीप संघाणीना निवेदन बाद કહ્યું કે मैं कोई नाણાકીય आक्षेपो कर्या नथी। मैं मात्र बारदान નથી તેમ કહ્યું હતું।
માણાવદરના ખરીદ કેન્દ્રમાં બારદાની અછત છે. બારદાન આવી જાય એટલે વિષય પૂરો થઈ જાય છે. વધુમાં કહ્યું, ગુજકોમાસોલના અધિકારી મારા પર માનહાનિનો દાવો કરી શકે છે, કારણ કે લોકશાહીમાં દાવો કરવાની સૌને છૂટ છે. એ 2 નંબરની મંડળી જે છે, જે સંસ્થા ખરીદ કરે છે, આ ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજકો માસોલના ડિરેક્ટરના સગાવાલાની મંડળી હોય. આ ગુજકો માસોલના તમામ ચેનલના અધિકારીઓ જિલ્લાથી માંડી અને અમદાવાદ સુધીના તમામ કિનાખોરી રાખી અને જુનાગઢ જિલ્લાની અંદર ભયંકર ભ્રષ્ટાચાર કરે અને કિનાખોરી. આ ગુજકો માસોલના જે અધિકારીઓ છે એમાં સુથાર સાહેબથી માંડી અને નીચે સુધીના તમામ અહીંયા જેનો ગ્રેડર હોય એ પણ એનું ધાયરું કરે. વર્ગીને કહું છું કે ભાઈ દાવો માંડવો હોય તો લોકશાહીમાં દરેકને છૂટ હોય, પણ મારો આક્ષેપ નરેન્દ્રભાઈ સામે નાણાકીય ભ્રષ્ટાચારનો નથી. એની બારદાન બાબતની અવ્યવસ્થાનો મુદ્દો માણાવદર તાલુકામાં છે. આ બાબત હું કહેવા માંગુ છું. એમાં મેં કાંઈ એવું નથી કીધું કે ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ પૈસા લઈને આ કરે છે. અને નરેન્દ્રભાઈ દાવો માંડવો હોય તો લોકશાહીમાં છૂટ છે, માંડી શકે છે. તો મગફળી ખરીદી કૌભાંડના આક્ષેપના મામલામાં હવે કોંગ્રેસની થઈ છે એન્ટ્રી. કોંગી નેતા પાલ આંબલિયાએ રાજ્ય સરકારને લખ્યો છે પત્ર લખી મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદીમાં પડતી સમસ્યાની રજૂઆત કરી છે. કે પ્રોપર આયોજન સાથે દિવસ 10 ની અંદર તમામ ખેડૂતોની મગફળી ખરીદાઈ જાય અને જે તમે 8 દિવસમાં પૈસા આપવાનો વાયદો કરતા હતા એને 1 મહિનો પૂરો થયો છે, તેમ છતાંય ખેડૂતોને પૈસા મળ્યા નથી. આવા તમામ ખેડૂતોને તાત્કાલિક પૈસા આપવામાં આવે તેવો પત્ર રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી અને કૃષિ મંત્રીશ્રીને અત્યારે લખ્યો છે. હાલ માણાવદર તાલુકામાં જે 4 સેન્ટરો મગફળીની ખરીદે છે તેમાં તમામ સેન્ટરોની અંદર બારદાનોની ભયંકર તંગી હોય. મેં અમરેલી દિલીપભાઈ સંઘાણી સાથે ફોન દ્વારા પણ વાત કરેલી તો ખેડૂતો હેરાન પરેશાન છે, તો તાત્કાલિક આનો નિર્ણય કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા મારી વિનંતી છે. તો જૂનાગઢમાં મગફળી ખરીદવામાં કૌભાંડનો આક્ષેપ રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલ બોલ્યા. આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ મામલે સરકાર નિષ્પક્ષ તપાસ કરે છે. આવી બાબતોમાં સરકાર કે વિપક્ષ હોતું નથી. કોઈપણ પ્રકારના આક્ષેપની તપાસ બાદ નિર્ણય લેવાય છે. આ મામલે તટસ્થ તપાસ કરાશે. ત્યારે પણ આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ થતા હોય ત્યારે સરકાર બિલકુલ નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ જાંચ કરી અને એના ઉપર પગલાં લેશે. અહીંયા પક્ષ વિપક્ષનો વિષય નથી. જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય અથવા તો કોઈને દેખાતો હોય અથવા તો કોઈને લાગ્યું હોય તો એવા સંજોગોમાં અમે ક્યારેય ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ કાર્યકરને એમ કહ્યું નથી કે તમે કોઈ પણ ભ્રષ્ટાચાર તમને લાગતો હોય તો એની રજૂઆત ના કરો કે એ વાત તમે બહાર ના લાવો. અહીંયા તો કોંગ્રેસ હોય કે વિપક્ષ હોય, ટ્રાન્સપરન્સી એટલે પારદર્શક રીતે ગુજરાત સરકારનું શાસન ચાલે અને તમામ યોજનાઓ ચાહે ખેડૂતોની હોય, મહિલાઓ માટેની હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની યોજના હોય, આ સરકાર કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ પણ પક્ષ તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની આવી ફરિયાદો આવે તેની તપાસ કરે જ છે. મહારાષ્ટ્રના જલગાંવમાં પરંડા સ્ટેશન પર દુર્ઘટના સર્જાઈ. પુષ્પક એક્સપ્રેસમાં આગની અફવાઓને લઈને મુસાફરો કૂદી ગયા. ઘટનામાં 6 થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા છે. મુસાફરો અન્ય ટ્રેનની અડફેટે આવતા મોત નીપજ્યું. તો જલગાંવમાં પરંડા સ્ટેશન પર દુર્ઘટના આગની અફવાના કારણે ભાગદોડ મચી હતી, જે બાદ આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. મુસાફરો અફવાના કારણે કૂદી ગયા હતા. તો 6 થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા. મહારાષ્ટ્રના જલગાંવથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પરંડા સ્ટેશનમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ છે, જેમાં 6 થી વધુ લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. તો આગની અફવાને લઈને મુસાફરો કૂદી ગયા હતા, જે બાદ તેઓ ટ્રેનની અડફેટે આવતા તેમનું મોત નીપજ્યું છે. 6 થી વધુ લોકોના મોતની આશંકા છે. અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને પણ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો પુષ્પક એક્સપ્રેસમાં આગ લાગી હોવાની અફવાના કારણે લોકોમાં ડરનો માહોલ હતો. ભાગદોડ મચી ગઈ હતી, જે બાદ 6 જેટલા મુસાફરો કૂદી જતા બીજી ટ્રેનની અડફેટે આવી ગયા, જે બાદ તેઓના મોત નીપજ્યા છે. તો જલગાંવમાં પરંડા સ્ટેશન પર
આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ મામલે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. આ ઘટનામાં 6 થી વધુ લોકોને પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. ઉલ્લેખનીય છે કે પુષ્પક એક્સપ્રેસમાં આગ લાગી હોવાની અફવાને કારણે મુસાફરોમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. બનાસકાંઠા વિભાજનનો નવસારીમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે. બનાસકાંઠાવાસીઓની નવસારીમાં રેલી, ધાનેરાને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રાખવાની માંગ, પ્લે કાર્ડમાં વિવિધ સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલી યોજી કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. ધાનેરા તાલુકાને બનાસકાંઠામાં જ રાખવાની માંગ સાથે કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. તો બનાસકાંઠાના વિભાજન મામલે ખાનગી બેઠક, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કીર્તિસિંહ વાઘેલાની બેઠકનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. નિવાસસ્થાને આગેવાનો સાથે કાંકરેજના સ્ટેન્ડ બાબતે કરી હતી બેઠક. દરેકની બનાસકાંઠામાં રહેવાની ઈચ્છા છે તે પૂરી થશે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે રજૂઆત સ્વીકારી વિશ્વાસ દર્શાવ્યો. આંદોલન કરવાથી કંઈ ન થાય, આપણી સરકાર છે, આપણું સાંભળશે જ. પરંતુ 10 વર્ષ પછી તમે યાદ કરશો કે વાવ થરાદમાં ગયા હોત તો સારું હતું. સરહદી જિલ્લો છે એટલે સારો વિકાસ થશે. ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ફરી આપણે એમને રજૂઆત કરી કે અમારા બધાની લાગણી અને માગણી બનાસકાંઠામાં છે, બનાસકાંઠામાં રાખો. સાહેબે આપણને ભરોસો આપ્યો છે ને આપણી સરકાર પર, આપણા મુખ્યમંત્રી સાહેબ પર આપણને પૂરેપૂરો ભરોસો છે અને રહેવાનો છે. બરાબર છે ને, મુખ્યમંત્રી સાહેબ આપણને બનાસકાંઠામાં રાખશે જ એવું આપણને ભરોસો આપ્યો કે આપણે 10 વર્ષ પછી યાદ કરશું. આપણે ભાવ થરાદમાં રહ્યા તો સારું. લોકો બધા કહે છે, તમને બધાનું કહું છું, એનું કારણ શું છે કે સરહદી જિલ્લો છે, સરહદી જિલ્લાનો બહુ મોટો વિકાસ થશે, એમાં આપણને બધાને ફાયદો થશે. જેતપુરમાં ભાદર નદીના પટમાં ખેડૂતોએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. કેરાડી, ઉમરાડી, લુણાગરા સહિતના ખેડૂતો એકઠા થયા હતા. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે કેમિકલ માફિયા ભાદર નદીમાં કેમિકલવાળું પાણી છોડી દે છે. પ્રદૂષિત પાણીના કારણે લોકોને ચામડીના રોગ થાય છે. આ પાણી ખેતી માટે સારું નથી. જમીન ખરાબ બને છે. લોકોને કેન્સર જેવા રોગો થવાનો ભય રહે છે. આ પાણીના ઉપયોગથી પાક ફેલ થવાનો ભય રહે છે. અનેક રજૂઆતો છતાં કેમિકલ માફિયાની પ્રવૃત્તિઓ પર કોઈ અંકુશ આવ્યો નથી. ત્યારે આગામી સમયમાં કેમિકલયુક્ત પાણીને કોઈ કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ખેડૂતો ઉગ્ર આંદોલન કરશે તેવી ચીમકી પણ ખેડૂતોએ ઉચ્ચારી હતી. અમારા ભયંકર નુકસાની છે અને પશુઓ બીમાર પડે છે, પંખીઓ મરી જાય છે અને ભયંકર નુકસાની છે. તાત્કાલિક આનો નિર્ણય લેવા અપીલ કરી છે. નકર 4 ગામના ખેડૂતો બધા આંદોલન માટે ઉતરશે. જમીનની અંદર કોઈ પણ જાતનું ઉત્પાદન થાય એમ નથી અને જમીન હાવ પડતર એવી પરિસ્થિતિમાં છે અત્યારે. છેલ્લા 15 વર્ષથી આમાં કેમિકલ આવે છે અને આ પાણીથી સ્કિનના, ચામડીના રોગ થાય છે. અને આ પાણી ભાદર 2 ડેમમાં ભરાય છે. અહીંયાથી પીવાના પાણી માટે ભૂખી ડેમમાં ભરાય છે. અહીંયાથી ધોરાજી સહિતના આ ગામોમાં પીવા માટે આપવામાં આવે છે. આ પાણી પીવા લાયક જ નથી અને અહીંયા ભરાવો થાય છે, વાપરવા લાયક નથી. જેતપુરનો જે ભાદર છે તે ભાદર જે કેમિકલ યુક્ત પાણીથી આખું ભાદર ભરેલું છે તેને લઈને વાત કરીએ કેરારી ગામની, તો કેરારી ગામના અંદરમાં જે ભાદર નીકળી રહી છે તે ભાદરના આપણે પહેલાં સીધા દ્રશ્યો બતાવીશ કે અત્યારે જે કેમિકલ અમુક કિસ્મો દ્વારા જે કેમિકલ પાણી ઠલવવામાં આવે છે છોડવામાં, તેને લઈને તે પાણી છે અત્યારે પાણીનો આપ સીધા પાણી જે ઝેર કહી શકાય કે કેમિકલ યુક્ત પાણીને ગોટા ગોટા ઉલટતા હોય છે. આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે આ પાણી છે તે સીધું ભાદર 2માં જાય છે. ભાદર 2 પછી જે પોરબંદરના જે ઘેર પંથકો છે, જે ઘેર પંથકોમાં પાણી પહોંચતું હોય છે અને હજારો વીઘા જમીન છે તે બરબાદ થતી હોય છે. સરકારને આ દેખાતું નથી કે આ અત્યારે જે પાણી છે, પાણી કેમિકલ યુક્તથી કેટલા ખેડૂતો બરબાદ થઈ રહ્યા છે. જે રીતે કેમિકલ પાણીના અનેક વાર રજૂઆત જીપીસીબીને કરવામાં આવી છતાં કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવતા નથી. આ પાણી કેમિકલ યુક્ત પાણી છે. કેટલા પશુઓ તે પાણી પીને મરી જતા હોય છે, કેટલા પશુના મોત થતા હોય છે, કેટલા માછલા મરી જતા હોય છે, માછલાઓના મોત થતા હોય છે, છતાં જીપીસીબી દ્વારા કોઈ જાતની કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. આ કેમિકલ યુક્ત પાણી છે તેનાથી કેટલી ભયંકર બીમારીઓ થતી હોય છે, જેવી કે ચામડીની બીમારી, કેન્સરની બીમારી. સાથોસાથ વાત કરીએ કે આ ભાદર તો દૂષિત થઈ છે, તેના સાથોસાથ ભાદરથી લગાવીને જે ઘેર પતંગના પોરબંદરના જે ગામો છે
આજથી ઘેર પંથકના ગામો હજારો વીઘા જમીન તે બરબાદ થતી હોય છે. ખેડૂતો અત્યારે બરબાદ થઈ ગયા છે. ખેડૂતો એવું કહી રહ્યા છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ કેમિકલ યુક્ત પાણી બંધ કરવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. મુનાફ બગાલી, ન્યૂઝ ગુજરાતી, જેતપુર, કેરેલા. તો ખંભાળિયામાં માર્કેટ યાર્ડ ખાતે સુવિધામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ₹1.5 કરોડના ખર્ચે ઓઇલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ શરૂ થયું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રોસેસિંગ યુનિટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તબક્કે જૂનાગઢ અને ખંભાળિયામાં યુનિટને મંજૂર કરાયું છે. માર્કેટિંગ યાર્ડ દ્વારા જ ખરીદ કરાયેલ G20 મગફળીનું પિલાણ કરી શુદ્ધ સિંગ તેલ કાઢવામાં આવશે. નિર્મલ બ્રાન્ડ નામથી દરરોજના 450 જેટલા ડબલ ફિલ્ટર શુદ્ધ સિંગ તેલ ટીનનું ઉત્પાદન થશે. નિર્મલ બ્રાન્ડ નામના સિંગ તેલની ખરીદી કરતા લોકોને 2 વર્ષ સુધીની સરકારી લેખિત ગેરંટી આપવામાં આવશે. તો દિવસભર લોકોની ચહેલ પહેલથી ધમધમતું રાજકોટનું બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડ સાંજ પડતા જ શાંત થઈ જાય છે અને છવાઈ જાય છે સન્નાટો. તેની પાછળનું કારણ છે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ. બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડ આજી નદીના કાંઠે આવેલું છે અને આજી નદી મચ્છરોનો જાણે મેળાવડો જામ્યો હોય તેમ ઠેર ઠેર મચ્છર જોવા મળે છે અને આ જ મચ્છર સાંજ પડતા બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડ તરફ આવી જાય છે. તેથી જ વેપારી તેના વેપાર ધંધા મૂકીને ઘરે નીકળી જાય છે. અહીંયા સાંજના સમયે ખેડૂતો જોવા પણ નથી મળતા. અહીં જે પણ દુકાનો સાંજના સમયે ખુલ્લી જોવા મળે છે તેઓ પોતે જ દુકાન આગળ કોઈને કોઈ વસ્તુથી ધુમાડો કરી મચ્છરોથી છુટકારો મેળવવા પ્રયાસ કરે છે. ખુદ બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડ દ્વારા પણ સતત ફોગિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી ડેમમાં લાગેલ ગાંઠી વેલને દૂર કરવા માંગણી કરાઈ રહી છે. જ્યાં સુધી વેલ દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્થિતિ તેની તેજ રહેશે. જોરદાર. એકવાર મ્યુનિસિપાલિટી વાળા આવીને જોવે આ ટાઈમ એટલે આપણે 10,000 ઇનામ દેવાનું. 2 કલાક ખાલી ઉભા રહે સાહેબો બધા એટલે ખબર પડી જાય એમને કેવા મચ્છર. जोरदार तरह जो दुकान बताइए भागो जो हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, काम शाम के छोड़ देते हैं, इतनी मच्छर है जो हद से फालतू काम करने के कहीं जगह नहीं रहती, इतने मच्छर लग जाते हैं. जो हम लोग काम छोड़ के चले जाते हैं रूम पे, उसके बाद सुबह थोड़ा कम लगता है, सुबह खाते हैं काम करते. રાજકોટના બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સાંજ પડતાની સાથે જ મચ્છરોનો આતંક જોવા મળતો હોય છે. ત્યારે રાજકોટ જે બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડ છે એમના દ્વારા પણ જે સાંજના સમયે ખાસ ફોગિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, કેમ કે અહીંયા મચ્છરોનો ઉપદ્રવ એટલો બધો છે કે લોકો છે અહીંયા આવતા લોકો બીમાર પડી શકે છે. અત્યારે પણ ખાસ કરીને જે છે એ યાર્ડના પટ છે ત્યાં અત્યારે ફોગિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રીતના આ જે ખેત ઠેકાણે અત્યારે ફોગિંગની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. રાજકોટનું જે માર્કેટિંગ યાર્ડ છે બાજુમાં જ જે આજી નદી પસાર થઈ છે અને આજી નદીમાં જ જે છે અત્યારે ગાંડીવેલનું પણ સામ્રાજ્ય છે ને એમના કારણે અત્યારે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ તે વધારે જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે કે કહી શકાય કે સાંજ પડતાની સાથે જ જે રાજકોટનું બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડ છે ત્યાં મચ્છરોનો જે આતંક છે તે વધુમાં વધુ જોવા મળતો હોય છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. તો અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમાચાર વડોદરાથી. વડોદરા શહેરના અંકોડિયા નજીક નર્મદા કેનાલની ઘટના. પાલતુ શ્વાનને બચાવવા જતા બની ઘટના. કેનાલમાં પડેલા શ્વાનને બચાવવા જતા માલિકે જીવ ગુમાવ્યો. ફાયર બ્રિગેડ ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો. દર્શન ક્લબ લાઈફ પાસે રહેતા 51 વર્ષીય રઘુનાથ પિલ્લેનું મોત નીપજ્યું. શ્વાનને લઈ વોક પર નીકળ્યા હતા માલિક. શ્વાનનું બચ્ચું નર્મદા કેનાલમાં પડતા માલિક તેને બચાવવા માટે નર્મદા કેનાલમાં કૂદ્યા અને તેમણે પણ જીવ ગુમાવ્યો. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો ભાવનગર જિલ્લાના ઘોઘા ગામના બારવાડા વિસ્તારમાં આજે ફરી એકવાર એક વૃદ્ધ મહિલા ઉપર ભૂંડે હુમલો કર્યો છે. ભૂંડના ત્રાસના કારણે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. અગાઉ ગત મહિને ઘોઘાના ગરીપરા ગામે યુવકને જંગલી ભૂંડ કરડી જતા હડકવો પડ્યો હતો અને સારવાર બાદ તેનું મોત નીપજ્યું હતું. આ વિસ્તારમાં અનેક લોકો ઉપર ભૂંડ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવતા તાત્કાલિક ભૂંડ પકડવાવાળા લોકોને બોલાવ્યા હતા. વૃદ્ધાને તાત્કાલિક ઘોઘા CHC સેન્ટરમાં ખસેડાયા. તો હિંમતનગરમાં ફરી દીપડાની દહેશત. કાણિયોલ ગુહાઈ ડેમ પાસે દેખાયો દીપડાનો પરિવાર.
રોડની બાજુ 2 બચ્ચા અને 2 દીપડાની લટાર. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ વિસ્તારમાં ફરી રહ્યો છે દીપડાનો પરિવાર. રાત્રે રોડ પર લટાર મારતા 2 દીપડા અને બચ્ચાઓનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. વાહન ચાલકે પોતાના મોબાઈલમાં ઉતારી લીધો છે વિડીયો. જો કે હાઈવે પર દીપડાના આંટા ફેરાતી વાહન ચાલકો અને ખેડૂતોમાં ફફડાટ છે. તો મહત્વનું છે કે દીપડાના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ. અવારનવાર દીપડા અહીં લટાર મારતા જોવા મળે છે. ફરી એકવાર દીપડા જોવા મળતા વાહન ચાલકોમાં ફફડાટ. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.